पंजाब सरकार के मंत्रियों ने किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल नाल कीती मुलाकात। पीलीभीत विच फर्जी पुलिस मुकाबले विच मारे 3 नौजवानों दीआं लाशां पहुंचियां पंजाब। बीबी जगीर कौर नूं लैके भद्दी शब्दावली वरतन ते SGPC प्रधान धामी नूं मिली धार्मिक सज़ा। खनौरी सरहद ते मਰਨ ਵਰਤ कर रहे किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं मिलण अज पंजाब सरकार दे आगूआं दा एक वफद पहुंचिया। इस मौके मंत्री अमन अरोड़ा ते डॉक्टर बलवीर सिंह ने डल्लेवाल दा हाल चाल जाणिया। उपरंत उन्हें एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि असीं डल्लेवाल जी नूं मਰਨ ਵਰਤ तोड़न की अपील की है ते जेकर वो मਰਨ ਵਰਤ खत्म नहीं करना चाहुंदे तां घट्टो घट्ट मैडिकल सहूलतां लैण तो परहेज़ ना करो तां जो तुहाडी सेहत दा नुकसान ना हो सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार तुहाडे नाल है ते केंद्र सरकार नूं जगाउण लई इस अंदोलन का पूर्ण तौर ते समर्थन करते हाँ। दूजे पासे किसानां वल्लों भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है कि सरकार दे वफद ने डल्लेवाल नाल मुलाकात की है ते डल्लेवाल जी ने स्पष्ट किया कि जदों तक मंगां नहीं मन्नियां जांदियां उदों तक वो अपने फैसले ते अड़े रहणगे ते संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और इसे दे चलदे डल्लेवाल साहब नूं अज बड़ा लंबा समा हो गया मਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ, ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1000% ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰਹੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। उन्नी की बेनती असी डल्लेवाल साहब नाल कीती है। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी स्पष्ट कर दिया और हम भी बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन जारी रहेगा। जो बात उन्होंने कल मंच से भी कही थी कि भाई या तो आंदोलन जीतेंगे या फिर मरेंगे, वही नारा है, उसी चीज पे हम स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो पदाधिकारियों का और जो मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल आया उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की, उस भावना की हम कदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन साथ में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने ये भी कहा है कि आप जितना जोर, आप जितनी ताकत, जितनी एफर्ट मेरे अनशन को समाप्त करने के लिए लगा रहे हैं, आप अगर उतनी ही एफर्ट केंद्र सरकार पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करें, उतनी एफर्ट उधर लगाएं तो शायद सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव परिणाम आएंगे। साथ में उन्होंने उस डेलीगेशन को, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बार बार ये कहती हैं, अपने मैनिफेस्टो में भी लाती हैं कि हम किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, हम MSP गारंटी कानून का समर्थन करते हैं, तो ये समय है कि सिर्फ बातों से वो आगे बढ़ें और एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करे और ये दबाव डाले कि ये किसानों की जायज मांगे हैं,
इनको पूरा किया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने भी जो अपनी रिपोर्ट में कह दिया है, जिसमें सभी पार्टियों के सांसद हैं, कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, तो संसद की भावना का, उस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की भावना का और किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। तो अंत में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यही कहा कि आप केंद्र सरकार से के ऊपर दबाव डालिए, जो और अन्य विपक्षी दल हैं उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, जो अन्य मुख्यमंत्री हैं कई प्रदेशों में जो एनडीए के नहीं हैं, आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कीजिए, और एनडीए में बीजेपी के अलावा जो और मुख्यमंत्री हैं और पार्टियों के, उनसे भी कोऑर्डिनेट करके माननीय प्रधानमंत्री जी से आप डायलॉग कीजिए, उन पे दबाव डालिए, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके, किसानों की आत्महत्या रुक सके। ਕਲਾਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਨੀਕਾ ਸ਼ਾਹੂਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਅਗਵਾਨ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੀ ਚੜੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੀੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਲਹੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਾਗਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਵਾ, ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ 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 ਮੈਟੋ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪੇ ਲੱਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਲੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀ ਆਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਸਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਵਾਨ, ਇੱਕ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸਰ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 124 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਪੂਰਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਕੇ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਖਾਣ, ਨਾ ਪਸਤਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਠ ਬਾਹਰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੱਥੋਂ ਪੀਲੀਪੀ ਤੇ ਦਿਖ ਦੋਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ? ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਬਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਸਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ DSP SSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ SHO ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ASI 3 ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਸੋਚੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, 1 ਘੰਟਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ SHO ਸਮੇਤ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮੁਹਾਲੀ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ SHO ਅਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 120B 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਧਾਰਾ 364 ਅਗਵਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਧਾਰਾ 365 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਧਾਰਾ 342 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ASI ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, SI ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ASI ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। CBI ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਨੂੰ SHO ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਸੱਸ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 18 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਾਲੀ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ SHO ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ 25/11/1992 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, 3 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਮੁੰਡਾ ਵਾ
ਵਿਹਲੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। 50-60 ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਲਾਗੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। SSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ CBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੱਸੀਏ। ਨੋਰਮਲ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ CBI ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ SPO ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ SPO ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ MC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ SHO ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਆ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ SHO ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਇਹ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਜੀਓਬਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਬਚੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਸਰਿਆਲੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸਰਿਆਲੀ ਥਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ SHO ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। SSP ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ DSP ਔਰ ਸਰਿਆਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਿਆਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਰਿਆਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP नहीं मिलती उन्नी देर तक डाइवर्सिफिकेशन पंजाब में आ सकती है। डाइवर्सिफिकेशन आए बिना पंजाब का पानी नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल जी ओवरऑल कभी देखिए तो सारे पंजाब के भविख लिए बहुत जरूरी है MSP। बिल्कुल जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਲਚਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੰਡ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।